أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu subhanahu wa ta'alaga har barcha maqtovlarimiz, hamd sanolarimiz bo'lsin. Alloh Taala bizning ne'matlarda, shu dunyolikda eng zo'r ne'mati iymon bilan. Alloh Taala shu iymonimizdan ayirmasin. To'g'ri yo'lda bo'lib, Allohning qo'shqanlarini o'tab teg'anlaridan tiyilirga, uning dinine to'g'ri xizmat etirga nasib etsin. Aның sevgili payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak to'larimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz, duolarimiz erishsin. Alloh Taala bizga uning shafaatini nasib eylesin. Uning sunnati bilan yasharga, uning ummatidan bo'lirga, qiyomat kunlarida uning ummati bilan birga jannatlarga kirishga nasib etsin. Muhtaram qardoshlar, Alloh Taala juma kunlarimizni muborak qilib, shu kunlarimizda qilgan g'iboratlarimizni qabul aylasin. Ixlos qilsin g'iboratlarimizni. Alloh Taala chistarsin yuraklarimizni, amallarimizni xayrli, foydali qilsin. Ikki dunyo baxti ham darajasi nasib etsin barcha mu'min musulmonlarga. Endi avurliqda hozirgi vaqtda qilgan mu'min musulmon qardoshlarga, bigrakda Palestina yerligida Alloh Taala ularga jingilligini nasib etib, shu bo'lgan avurliqlaridan chiqargan nasib etsin, dushmanlarning jingarga nasib eylesin. Hamda endi Alloh subhanahu va taala musulmon bandalarni, musulmon kishilarni o'z yerlarida, o'z davlatlari bilan, o'z qonunlari bilan yashawlarini nasib eylesin. Muhtaram qardoshlar, bugun endi inshaalloh silab ketasi so'zimiz bo'lar darslik haqida, haqliq turunda. Darslikni yoqlov, darslik bilan yashaw ham boshqa shunday aybirlar. Chunki so'nggi vaqtda ko'rganingizcha shulay bit bizning eng zo'r problemaga aylandi yolg'on. Ya'ni shu dunyo butunlay yolg'on bilan yashay boshladi. Haqliqni umuman topib bo'lmay, uni hozir izlab da foyda yo'q, ma'na yo'q, shulay bit anglab bo'lmay bir narsani da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shulay deb aytadi, qiyomat kuni oldindan haqliqni yo'g'alar, yolg'on bo'lar butun yerda, Mahdi kelib intizatirdi. Mana shulay aytib, muhtaram qardoshlar, shundan da biz buni ochiqdan ochiq ko'ramiz. Bugungi kunda bir nindi haqliqni sen topa olmaysan. Iyingdan boshlab, shulay bit g'aylangdan boshlab iska topa mingan davrda bir qayada sen haqliq, darslik topa olmaysan. O'zingning bog'laring bilan da qay vaqtda sen shulay bit dars munosabatda tugul, xotinlaring, erlaring bilan da ishda da shulay bit endi ham aytganda yo'q, endi iska topa siyosatga kirib ketsang bigrakda. Mana shunga ko'ra muhtaram qardoshlar, haqliqqa bizning aylanib qaytirga eng birinchi bugungi kunda hozir ehtiyojimiz tu'di. Chunki yolg'on bilan yashab bo'lmay. Yolg'on bilan biz botqandan batamiz g'ina. Mana inshaalloh muhtaram qardoshlar, shu darslik turunda, darslikka umtilu turunda bo'lar so'zimiz. Alloh Taala Qur'oni Karimda aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Iymon keltiruvchilar, Alloh Taolaga taqvo bo'ling'iz, ham darslikni, haqliqni yoqlovchilar bilan, silovchilar bilan bo'ling'iz. Va kunu ma'as sodiqin. Sodiq yoki siddiq degan so'z ul ayrim daraja Alloh Taolo qarshında. Bar Alloh Taolo qarshında daraja payg'ambarlar, bar daraja shohidlar, bar daraja siddiqlar, sodiq, ya'ni haqliq bilan yashagan kishilar. Mana bizga Alloh Taolo shular bilan birga bo'lirga qo'sha. Ular bilan birga bo'lar uchun shulay bit sening nindidir sifatga ega bo'lirga tiyish. Demak, sodiqlar, siddiqlar bilan bo'lar uchun sen haqliqni, darslikni yoqlarga, silarga tiyishsin. Bizning mana shu dinimiz endi ul aytganimizcha boshqa dinlardan ayirmalı bo'laroq ham boshqa umuman dinninggina tugul, boshqa umuman dindir sistemadan ayirmalı bo'laroq haqliqqa negizlangan. Anda bir nindi yolg'on ayber topa olmaysan sen. Bir ayberni da sendan yashirishga tilamaylar bizning dinimizda. Birgina hazrat, birgina imom da seni yolg'onlab darslikni aytmaycha o'tirmayacaq. Ham agar da sen shu islom dinini o'rganam desang, sening qo'lingga butun kitoblarni tuttirib, butun haqliqni tuttiralar. Ko'rsang ko'rasan bu haqliqni, ko'rmasang ko'rmaysan, g'ayib senda. G'ayib senda bo'lacaq. Hali mana shu bir Amerika kishisi, amerikanец endi ul xizmat etib qayta qayerdir Iroqdami, Afg'onistondami soldat bo'lib endi qaytqachdan endi albatta ul Mans degan shaharda bo'lgan yolg'ishmasam, ul endi musulmonlarni yaratmay turgan bo'lib qayta. Shundan, shu yillardan deb aytdik endi. Nishlab, o'zingiz bilan tege ul sayir bit endi shulay bit. Barasың chet elga, ularni o'tirasing da qaytqachdan ular terrorist deysan.
Шулай бит. Менә бу теге башка сыятырган әйбер түгел. Моны акыл белән уйлап аңлап бетереп булмый бу әйберләрне. Инде кайткачтын шуннан соң үзенең яшәгән шәһәрендә мөселманнар барлыгын күреп ала бу. Һәм нишли бу мөселманнарны да үтерергә кирәк ди. Үзе белән бомба ала. Бомба ала да китә шартлатырга. Шушы исламский центрны. Мөселманнар үзәген шунда бара. Нишли баргачтын аны ишек төбендә үк шушы центрның нигезләүче бер хатын кыз каршы ала. Исәнләшә, хуш килдегез ди, әйдә кирегез ди, сөйләшә, ашата, эчертә, матур итеп аның белән сөйләшә. Шуннан соң бу чыгып китә. Чыгып киткәчтен әйтә, мен монда икенче тапкыр киләм ди. Кешеләр күбрәк җыелсын ди. Җомгага киләм ди. Җомга көнне шап атам ди. Мөселманнар күбрәк булган вакытта ди. Җомга көнне килә. Җомга көнне моны тагын каршы алалар. Элек ул андый мөнәсәбәтнең нәрсә икәнен белми иде. Элекеге вакытта. Алар гомумән американецларның сөйләшүләрен күрсәгез шулай бит. Алар яхшы сөйләшү, нормаль сөйләшүне аңламыйлар алар. Ике сүзнең берендә сүгенү, кычкыру, акыру, тегесе монсы шулай бит инде анда шундый нәрсәләр. Әгәр дә игътибар итсәгез шулай бит. Ул бездә дә шулай ул. Менә бездә мөселман булмаган кешеләрне тыңлап торсагыз сөйләшүләрен шулай бит. Аларда да шундый сөйләшү. Анда теге елмаеп каршы алулар, матур итеп сөйләшүләр, әйдә утырып тор, ял ит, тегеләй булай. Андый сүзләр юк гомумән, шулай бит инде теге ниндидер кел сүгенү сүзе бер-береңне ничектер кимсетү, мыскыл итү шундый нәрсәләр. Һәм бу американец инде шакката җомга көнне моны шулай матур итеп каршы алалар, тагын сөйләшәләр, аралашалар, намазлар укыйлар, ашаталар, эчертәләр. Шуннан соң бу ислам динен өйрәнә башлый. Нишләп нәрсә икән бу ди? Ул бит инде ислам динен белә телевизордан шулай бит. Һәм ислам динен өйрәнә башлый да ислам кабул итә. Бүгенге көндә ул шушы исламский центрның җитәкчесе хәзер. Шартлатам дип килгән кеше, мөселманнарны шулай үтерәм дип килгән кеше, бүгенге көндә ул аның җитәкчесе. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә син динне өйрәнәм дисәң, ислам динен, син анда таба алмыйсың үзеңгә ачу чыгарлык әйбер. Анда сиңа гел күрсәтәләр шулай дөреслекне, менә кара диләр. Шуңа күрә Палестинада да палестинецлар кулында булган, шушы әсирлектә булган кешеләрне азат иткәч, алар нәрсә сөйлиләр? Укыгансыздар шулай бит. Тыңланса сөйләгәләр алар. Безгә яхшы мөнәсәбәт булды ди. Безне ашаттылар, эчерттеләр ди. Авырсак безне даваладылар ди, дарулар бирделәр. Үзләре нәрсә ашасалар, шуны ашадылар ди. Үзләре кая йокласалар, без шунда йокладык, безне бернинди кимсетү булмады ди. Бу сүзләрне ишеткәннән соң Израиль нишли? Бу кешеләрдән бүтән интервью алмаска карар чыгара. Булар Палестина халкын шулай бит инде нәрсә ди? Яхшы итеп күрсәтәләр ди. Безгә ялганнарга кымат чаулыйлар. Уйлап карагыз әле. Безгә ялганнарга кымат чаулыйлар. Ягъни бүгенге көндә ялган дәүләтнең, сәясәтнең программасы. Әгәр дә дәреслек шушы ялганга кымат чаулый икән, дәреслекне басырга кирәк. Аны кабул итәргә түгел, ялганыңны үзгәртергә түгел, дәреслекне басырга кирәк. Шушы әсирлектә булган хатынның малае әйтә, минем әнине ди, пропагандада кулланмакчылар иде ди. Ләкин мин ди, аңа юл куймаячакмын ди. Без барбер дөресен әйтәчәкбез ди. Мөселман түгел алар, шулай бит. Алардан да ничектер дөреслеккә, хаклыкка ынтылу дигән нәрсә бар. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге көндә мөселманнарның каралы ул хаклык. Безгә гел әйтәләр, үзара сөйләшкәндә, вот яһүдләрдән өйрәнегез, менә алар яши беләләр, эшли беләләр. Юк. Безгә алардан өйрәнерлек әйбере юк, мөхтәрәм кардәшләр. Аларның бөтен тормышы нигезләнгән ялганга, нәфескә, кеше талауга нигезләнгән, баюга нигезләнгән. Әгәр дә ул синең, мәсәлән, сәүдә вакытында сине алдаламаса да, аның нигезе шулай бит, алдаламауның нигезе, ул сиңа яхшылык кылу түгел, шушы мөнәсәбәтне дәвамлы итү. Киләчәктә синнән файда алу. Әмма нигездә безгә алардан өйрәнерлек әйбер юк, чөнки безнең үзебездә булар бөтенесе бар. Мөселманнар алдашмыйча сәүдә итә беләләр, әгәр диннәрен тотсалар.
тотмыйлар үзләренең диннәрен. Менә проблема шунда. Без сәясәт алып бара алабыз, әгәр дә динебезне тотсак. Иктисад алып бара алабыз, динебезне тотсак. Безгә өйрәнерлек әйбер юк алардан, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә чит илләр, Америка мәсәлән, җир йөзе буенча демократиясын таратып йөри, шулай бит. Монда тегендә фәлән фәсмәтән, ләкин үзләреннән кала байыган илләр бармы? Менә беренче бөтен дөнья сугышыннан соң халифатны бүлделәр. Кичкенә дәүләтләргә бүлеп бетерделәр. Гарәп халкын бүлделәр. Ливиягә, Мароккога, Алжирга, Туниска, Египетка, Шамны бүлделәр. Ливанга, Иордания, Палестинага, Сирияга, Иракка, Иранга һәм башка Сауд Гарәбстанын бүлделәр. Эмиратка, Катарга, Бахрейнга, Аманга һәм башкага. Булар бөтенесе бер дәүләт иде, шулай, бер халык. Бүлеп бетерделәр буларның бөтенесендә. Буларның бөтенесенә дә демократия бирделәр. Хәзер сез үз эшләрегез белән үзегез идарә итәчәксез. Ләкин бу илләргә яшәргә бирделәрме? Юк. Алар сайлап куйган президентларны үтерделәр. Мөхәммәд Мурсины, шулай бит. Муаммар Каддафины. Алар сайлап куйган кешеләр бит алар. Үзләренә ышанмый башлагач үтерәләр. Ләкин бит сез бүлдегез бит аны, бу илләрне. Сез шулай теләдегез бит. Ә хәзер аларның президенты сезгә ышамаса, сез аны юкка чыгарасыз. Шуңа күрә үзләреннән гайре бу системада беркем отмаячак. Беркем анда, беркемгә рәхәт булмаячак. Син менә шушы Америка яклы булдың, хәзер мине ләззәтләнеп, рәхәтләнеп яшим дип анда, син үзеңнән бер сүз дә әйтә алмыйсың. Гел ялганга нигезләнгән. Кешеләр, сәясәтчеләр сөйләп бетермиләр. Интервью алалар. Хамас Израильгә һөҗүм иткәндә дөрес эшләдеме диләр. Булсын англичаннар, булсын немецлар, шулай бит, кем генә булсын. Юк, начар террористлар ди. Ә Израиль Палестина халкын үтергәндә дөрес эшлиме ди. Мы против, чтобы убивали мирных жителей. Сез Израильгә каршымы? Сез аларны тәнкыйть итәсезме? Авыз ябык. Авыз ябык, шулай бит. Ягъни ул дөрестлек, ул хаклык сайланып кына эш ителә. Менә монда хаклык, монда юк ул. Монда хаклык түгел. Сиңа кагылмаса, ул хаклык түгел ул. Сиңа кагылса гына ул хаклык, синең яклы булса гына. Менә бу ялган, мөхтәрәм кардәшләр. Без мөселманнар үзебезнең хатабызны таныйбыз, әгәр хата булса. Шуңа күрә без минбәрләрдән сөйлибез халыклар, гади халыкларны, гади кешеләрне үтерергә ярамый. Аль-Каида начар дидек, шулай бит кешеләрне үтергәндә. ИГИЛ начар дидек, гади кешеләрне үтергәндә. Biz аларны хәтта харижитлар, сәләфиләр, вахабистлар, кафирләр дип тә бик каты сөйләдек, шулай бит инде. Нәрсә әйтсәләр, шуны эшләдек. Әгәр дә инде шушы кагыйдәгә мөселман булмаган кемдер туры килә икән, димәк, ул да бит террорист булырга тиеш. Юк хаклык, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә бу хаклыкны кайтару бүгенге көндә ул мөселманнарның вазифасы. Безгә әллә нәрсә эшләргә кирәкми. Безгә дөреслекне, хаклыкны ачырга гына кирәк. Күзләрне генә ачырга кирәк, шулай үзебезнекен һәм башкаларныкын. Моның өчен хаклык ул нинди булырга тиеш? Иң беренче чиратта синең ичке халәтең һәм тышкы халәтең туры килергә тиеш. Син ышанган әйбереңне эшләргә тиеш, эшләгән әйбереңгә ышанырга тиеш. Чөнки бүгенге көндә мөселманнарның да эче тышы ике төрле. Менә кичә мөселман егете шалтыратты. Хәзрәт ди, менә ди, нишләп ала икән ул ди. Мәчеттә утырасың ди мөселманнар белән ди. Иншалла, машалла, ахи, махи, туда-сюда, все бөтен сәйбәт ди. Тегендә чыгасың ди, икенче кеше ди. Эштә алдалый ди. Эшли башласаң ди, акча алып торсаң, инде сырый башлый, ул синнән алып торса, кайтармый, һәм башкасы. Гел проблема ди. Нишләп ала икән ул хәзрәт ди. Гаделлек юк, хаклык юк. Кешенең ичке халәте тышына туры килми. Сөйләгәне туры килми, эшләгән эшенә иң беренче чиратта шулай бит, ул синең ичең тышыңа туры килергә тиеш. Һәм инде әлбәттә синең ниятең гамәлеңгә туры килергә тиеш. Икенче пункт. Ягъни син ниятләдең икән изгелекне, димәк изгелек эшлисең. Ләкин начарлыкны ниятләп изгелек эшләп булмый.
изгелекне ниятләп, начарлык эшләп булмый. Ул туры килергә тиеш. Кай вакытта безнең тышкы якта изге гамәл, ә ниятләре изге түгел. Бу зур проблема. Тышкы яктан әллә нәрсәләр эшлибез кайчагында. Әмма ниятләр изге булмаска мөмкин. Һәм өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде синең сүзләрең синең иманыңа туры килергә тиеш. Сөйләгән сүзең иманыңа туры килсен. Шәригатькә туры килсен. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне тасвирлаганда, аның хылкы нинди иде соң дигәндә, Гайша анабыз әйтә радиллаһу анха, "Кана хулукухул Кур'ан" ди. Аның хылкы Коръән иде ди. Ягъни Пәйгамбәрбез нинди иде дисәң, менә Коръәнне укыйсың. Шулай бит. Мөэминнәр турында укыйсың мәсәлән. Ул шундый. Укыйсың күркәм хылык турында, ул шундый. Нәрсә булса, Коръәндә, хадистә ул шундый. Каршы килми. Шуңа күрә бүгенге көндә мәҗбүр булды халык мәкаль чыгарырга, мулла кылганны кылма, мулла сөйләгәнне тыңла дигән мәкаль. Чөнки мулланың сөйләгәне һәм гамәл кылганы туры килми. Шуннан соң халык әйтте, ярар инде ди. Гамәленә карамагыз, сүзләре бит матур ди, әйбәт ди, шуны тыңлагыз хәтта ди. Һич югында шуны тыңлагыз ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шулай сөйләгәнендә, гамәлләре дә аларның тәңгәл туры килә иде ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, дөрестлек, хаклык дигән сүз шуны аңлата. Һәм әлбәттә инде хаклыкны сөйләүче һәм эшләүче кеше ул нәкъ менә шушы мөселманның сыйфаты. Моңа каршы килү ул икейизле кеше, мунафиq дип атала. Хаклыкка, дөреслеккә каршы киләсең икән, бу мунафиклык, икейизлелек. Һәм без бүгенге көндә күп кенә кешеләрнең икейизлелеген күрдек, шулай бит. Күрәбез дә без аны. Әлеге дә баягы Россиянең Украинага каршы һөҗүмен тәнкыйтьләгән кешеләр. Нишләп Израильнең һөҗүмен тәнкыйтьләмиләр? Шулай бит, син хаклыкны яклыйсың икән, саклыйсың икән, шулай бит, дөрестлек ягында икән, ник тәнкыйтьләмисең син аны? Тәнкыйтьли алмыйлар. Тәнкыйтьли алмыйлар. Хәтта шуның аркасында инде хәзер истә зур-зур даирәләрдә сөйләшү бара. Американың икейизлелеге турында. Һәм Америкага ышанырга ярамый. Ялганчы булулары турында сүз бара. Һәм инде Латин Америкасы, Индия, Кытай һәм башка илләр алардан хәзер баш бара башладылар. Булар дөрес сөйләмиләр. Буларга ышанып булмый дип. Чөнки шушы ялган аларның үзләрен харап итә. Ялган харап итә. Кешене дә, дәүләтне дә. Әгәр син ялганга тезесәң, харап буласың. Икейизлелек ул гел харап итә торган әйбер. Үзеңне дә шәхсән шулай бит, һәм дәүләтләрне дә. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, хаклык ул икейизлек кешедән аерыла торган әйбер. Хаклык ди, ул Аллаһның кылычы. Шушы кылыч нәрсәгә бәрелсә дә, ул аны ватачак. Хаклык һәм дөрестлек. Мен инде мисаллар китерәм сезгә күбрәк Палестина белән. Ни өчен дигәндә, актуаль тема бүгенге көндә. Румын журналисты. Румын журналистын күрдегез бит инде, шулай бит, интернетта. Җиргә ятканда, бер машина янында, нәрсә ди? Бомбежка бара ди. Качан бетәр белмим ди. Янында кешеләр җәяү-җәйләр велосипедтан йөриләр. Син камераңны куй инде нормально, хәтта шулай бит, шул кешеләр күренми торган итеп. Ягъни аның шушылай сөйләве юкка чыгарды аның бөтен эшен. Битте, ул ятка калды хәзер. Ул кылыч, хаклык, дөрестлек, ул кылыч суя, ул битте. Кешегә ләгә икән, ул аны суя. Ярында кешеләр йөри, инде үзләре киләләр аннан соң. Нинди артист бу дип, нәрсә кылана бу дип, шулай бит. Бу Израильдә ул. Израильдә ята, шушы башын куйганда, янда кешеләр йөри. Велосипедта йөриләр, ниләр йөри, имештирим Хамас атаковать итте хәзерге вакытта. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, шушы ялган ул үтерәчәк кешенең үзен. Шуңа күрә безгә, мөхтәрәм кардәшләр, бер вакытта да хәтта үзебез харап була торган эштә дә ялганга барырга ярамый. Бу безнең юл түгел. Безнең юл хаклык һәм дөрестлек.
Безгә шуны ачырга гына кирәк бары. Һәм бер вакытта да сине юкка чыгармыйлар синең сүзеңне дә, эшеңне дә. Язасың икән дөресен яз, әйтәсең икән дөресен әйт. Хәтта тарихи чыганакларда да, менә бүгенге көндә тарихи чыганаклар бар, шулай бит инде. Яз, дөресен әйт. Кайвакытта арттырып җибәрәләр. Арттырмыйча дөресен әйт, шулай булган диген, һәм син шуның белән җиңәчәксең. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде безгә хаклыкны, дөреслекнең нәрсә икәнен өйрәтә динебез. Инде иншаллах рус телендә дә сөйләп китәрбез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня хотелось бы поговорить об правде и истине. Конечно же, сейчас в последнее время распространилось такое мнение, что истина у каждого своя. Есть истина, дорогие друзья, которая для всех одна. Есть понятие черное, оно черное будет для всех, кроме сумасшедших философов, которые будут сидеть и доказывать, что это не черное. Или для женщины. Но у нее проблема другая в этом плане, у женщин. Они просто хотят с тобой поспорить. У них там нет ничего, никаких доводов, философов там и так далее, философии. Они просто говорят, это не так и все. И раньше ты сам решай свою проблему. А так истина есть, истины незыблемые. Белые – это белые, черные – это черные. Мир, он, дорогие друзья, построен на одних и тех же правилах для всех. И для мусульман, и для немусульман, для верующих, и для неверующих. Поэтому мы с вами говорили, вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что перед судным днем большинство людей на земле будет потомками Рума. Потомками Рума, то есть римлянами, большинство людей будут. И теперь посмотрите, на земле Америка, Северная, полностью потомки Рума. Южная Америка, полностью потомки Рума. Они говорят на римском языке. Английский, испанский, португальский – это все римский язык это. Европа, вся потомки Рума. Россия – потомки Рума. Россия объявила себя Третьим Римом. То есть это преемница Византии, так скажем. Это потомки Рума. Перед судным днем будут большинство всех потомки Рума. Самый распространенный язык сегодня какой? Английский. Это язык Рума, язык римлян. Немецкий, английский, испанский, португальский, они все идут своими истоками к римскому языку. У них всех основа одинаковая. Просто в зависимости от местности чуть-чуть отличается говоры там и так далее. Основа, она именно вот латинский язык. И когда сахабы спросили, как же так, почему потомки Рума, да, будут там большинство, они будут опекать своих женщин, детей, стариков, и они меньше будут страдать от своих правителей. Их правители будут справедливы к ним. И вот эта вот справедливость, истина, когда ты ее держишься, даже без веры, она работает. То есть, когда ты, например, держишься правды, ну, например, в торговле ты не обманываешь, у тебя будет успешная торговля, даже если ты не мусульманин. Правила для всех одни в этом мире. Но успеха добьется кто? Кто в этом мире был правдив и плюс еще в рай войдет из-за своей правдивости. Для этого нужна вера, иман. Без имана благо будет только в этом мире. Вот этот успех будет только в этом мире. Поэтому мусульмане смотрят на американские там, или европейские страны и так далее и говорят, вот же они хорошо живут. Действительно, у них в своем государстве правды больше, чем в мусульманских странах. По отношению к самим себе, к своим жителям, у них правды больше. Поэтому добиваются они определенных успехов. Но сегодня они тоже встали на путь лжи. Почему? Ну, сами знаете, из-за какой ситуации, да? То есть они встали на защиту Израиля. Оккупанты и агрессоры, когда вот
вот есть известный такой там еврей, он в интернете постоянно выступает, он говорит, мы, говорит, агрессоры, мы оккупанты. У него ведущий спрашивает, для, говорит, палестинцев? Нет, говорит, для всего мира, он говорит. По законам мировым мы, говорит, агрессоры и оккупанты. И так оно и есть. Поначалу, когда ООН еще только принимал свои резолюции, там, да, так и было. Сионизм приравнивался к фашизму. Был такой пункт в резолюции ООН, потом его вычеркнули. Но сейчас, когда ты встал на защиту лжи, все будет, уже все пойдет к тартарары. То есть это обман, это ложь. И из-за лжи, из-за обмана разрушаются не только личности, разрушаются целые государства. Аллах Тааля в Коране говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, «Халя Аллаху хаза яум янфa'у садикина сидкухум лахум джаннатун таджри мин тахтиха аль-анхар халидина фиха абадан радияллаху анхум ва раду анху залика аль-фаузул азим». Аллах Тааля сказал, этот день, когда истина, правда принесет помощь правдивым, то есть судный день. И этим людям, правдивым людям, будет рай, под которыми текут реки, они останутся там навечно, Аллах ими доволен, и они довольны Аллахом, и это великая победа. Победа над кем? Победа над правдивыми, за теми, кто будет на истине. Как в фильме «Брат 2» же, да? Там же говорится, кто сильный? У кого правда, тот и сильнее, да? В чем сила, брат, да, говорит? В чем сила, брат? У кого правда, тот и сильнее. Американцу доказывает это, да? Сидит там по-русски рассказывает. На самом деле здесь есть доля, так скажем, да, правды в этих словах. Это истина, то есть это истина кораническая, это истина религиозная, истина правда, кто прав, кто за истиной, то есть у того будет победа. Аллах Тааля говорит, фаузул азим, то есть это будет великая победа. Самая главная правда в чем заключается? Заключается в вере, самая главная правда. Мы не можем называть правдивыми тех, кто не уверовал. Поэтому они всегда для нас останутся фасик, нечестивцами. Аллах Тааля поэтому в Коране говорит, если, говорит, к вам если к вам придет фасик, нечестивец, с сообщением, фатабайяну, не верьте. Сначала надо это исследовать, проверить. И сегодня как раз мы это и видим, что фасик, вот сегодня 96% мировых СМИ находятся в руках евреев. Они вам скажут правду, они вам объяснят, что, где, какая истина, да? Все перевернуто, естественно. И нет у нас таких возможностей просто посмотреть и поверить, что где происходит. Неверующий человек, он априори, то есть, почему он неправдив? Потому что он отрицает самую главную истину, что есть Аллах, и что Он Создатель всего. Вот эту истину, когда отрицает человек, это самая большая ложь. И из-за этой лжи все остальные деяния человека превращаются в прах. И этот человек в рай не войдет. Вы видите очень положительных людей, не мусульман. Очень положительных. Иногда даже в сердцах люди спрашивают, у меня соседка хорошая, или там у меня друг прекрасный, всегда мне помогает, лучше любого мусульманина, в отношениях имею в виду. Действительно, в отношениях мусульманин может быть не всегда хорошим. Потому что он может не соблюдать свою религию. А не мусульманин может соблюдать религию, даже не зная, что это религия. Но, к сожалению, если он не уверовал, тогда его правдивость, его благие дела не принесут ему пользы в ахирате. Вот в чем проблема. Поэтому мы желаем людям всегда какого блага, чтобы они уверовали. Когда мы видим человека и хотим ему блага, мы говорим всегда, чтобы они уверовали, поняли истину. Мы не хотим от них ничего. Мы даже не требуем, мы просто желаем от чистой души,
И пророк, ﷺ, тоже хотел, чтобы уверовали и христиане, и иудеи. Он пришел к ним и объяснил пророчество, рассказал все. Он пришел к язычникам и объяснил. И к каждому приходит пророк и объясняет. Яхья, алейхиссалям, Яхья – это пророк, который жил вместе с Иса, алейхиссалям, Иисусом, да, вы знаете, чуть-чуть постарше него. Он был пророком для своего народа. Он любил уединение и поклонялся. И он стал знаменит в своем народе, среди иудеев. И один правитель влюбился в какую-то женщину. По законам Торы он не мог жениться на этой женщине. И сказал: найдите, говорит, мне ученого, который даст разрешение жениться на ней. И женщина хотела замуж за этого человека. Но нет разрешения, харам, то есть то ли родственники, то ли молочные, то ли еще что-то там есть, проблема. Люди сказали: есть у нас один праведник, который может решить эту проблему. Если он скажет, все согласятся. Это Яхья. Пришли к Яхья, алейхиссалям, сказали, объяснили ситуацию. Он сказал: нет, харам. Это закон Аллаха. Никто это не нарушит. То есть это правда, это истина, это харам, все. Тогда женщина сказала: я, говорит, выйду за тебя замуж, этому правителю, говорит. Несмотря на слова этого праведника, если ты его убьешь. Он отправил людей. Яхья, алейхиссалям, читал намаз, поклонялся. Пришли, отрубили ему голову, принесли эту голову правителю. Правитель положил перед этой женщиной и говорит: вот твой каприз исполнен. Пророк ﷺ говорил, иудеев погубило то, что они много вопросов задавали, и женщины погубили. То есть увлеклись женщинами своими, начали своих женщин слушать. Убили пророка. И она сказала, эта женщина: я, говорит, не успокоюсь, недовольна, говорит, этим только. Убейте и Закарию, алейхиссалям, его отца. Отца Яхья, алейхиссалям, звали Закария. За ним стали охотиться, гнаться. Он убежал от этих преступников. Это иудеи. Убежал от них. Он вошел в дерево, было полое дерево, вошел туда, дерево закрылось, чтобы спрятаться. Но эти преступники это увидели. И что они сделали? Они спилили это дерево вместе с Закария, алейхиссалям. Вместе с ним спилили. И когда мы отправляем друг другу сообщения и говорим: пожалейте детей, пожалейте женщин, да? Что делают израильтяне? Они убили своих пророков, они твоих детей жалеть не будут. Своих пророков они вот так расправились с ними. Иса, алейхиссалям, они же предали. Также, дорогие друзья, сейчас мы видим, как они смеются. Они одеваются, как арабские женщины, еще зубы подкрашивают, как будто зубов нет, как будто дикари арабы, да? И куклами играют, как будто вот у них ребенок умер, как пародируют. Они смеются над этим, над смертями. Это, дорогие друзья, вот что происходит сейчас в мире. И никто это не осуждает. Поэтому правда в этом мире, она вот такая, многогранная. Но есть место, где только правда и будет восторжествовать. Это ахират перед Аллахом субханаху ва тааля. Поэтому правда заключается сначала в чем? В повиновении Аллаху, в поклонении Аллаху, лишь одному Аллаху, без примесей, без обмана, без ничего и так далее. Второй этап – правдивость самим собой. То есть ты должен построить свою жизнь по законам Аллаха. Не только ты должен, когда тебе удобно намаз читать, когда тебе удобно тюбетейку одевать, да? То есть ты построить свою жизнь по законам Аллаха. Да, человек имеет право на ошибку, совершить грех. Имеет право. Но если у него жизнь двойная постоянно, то есть вот сейчас он такой, а здесь он такой. И это постоянно. Это лицемерие получается. Человек может совершить грех. Человек может оступиться, проблем нет. Любой человек может оступиться. Даже на примере Адама, алейхиссалям, мы это знаем, да, что он оступился. Мы можем сказать, что Адам, алейхиссалям, был лицемером? Нет, он совершил грех. Один раз и сразу покаялся. Аллах Тааля его простил. Но если у человека жизнь такая постоянная, то это, конечно же, проблема.
Третий этап – это правдивость с людьми, то есть в отношениях, в торговле, в договорах, в словах, там, и так далее, и так далее. То есть во всем. С родственниками, с женой, с детьми, с друзьями там, и так далее. Человек правдив всегда, даже если это ему невыгодно. Много сейчас обмана, дорогие друзья, в торговле, особенно у мусульман. Очень много. Очень много обмана у мусульман с деньгами. Там, когда в бизнесе, и просто когда в долг дают там и так далее. Много обмана. Это тоже один из признаков неправдивости, так скажем. Также, дорогие друзья, один хадис прочитаю сейчас, иншаллах. Пророк ﷺ сказал: «Обещайте мне исполнение 6 вещей, и я обещаю вам рай». Рай будет кому? Кто будет делать эти 6 вещей? Первое. Будьте правдивы в речах. Держите слово. Второе, да? Обещали, держите слово. Не предавайте. Что-то вам поручили, обязанность, ответственность не предавайте. Берегите интимные места. То есть не совершайте зина и так далее. Поднимайте взор. Не смотрите на хаурат, на харам. Не только на хаурат, но и на харам в принципе. И удерживайте руки от нанесения вреда другим. Не только руки, а в принципе любые дела, да, чтобы и ноги тоже. А то там сейчас я знаю некоторых мусульман, я руками не трогаю, только ногами, да. И руки, и все. То есть имеется в виду любые действия, направленные против других людей. 6 вещей, если будете делать, то я вам обещаю рай, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И в этих вещах, во всех 6, по идее, во всех из них сокрыта правдивость, истина. Исследование правде. Поэтому, иншаллах, пусть Аллах Та'аля сделает нас правдивыми, и пусть нашим оружием будет правда, истина, а не обман, не ложь, не хитрость. И только она восторжествует в конце концов. Откроет глаза людям. Потому что ложь – это то, что… Это как, понимаете, это как бактерия, от которого гниет все вокруг. Это как раз ложка дегтя в бочке меда. Ложь. Где бы она ни оказалась, все гниет, все валится. Будь то бизнес, будь то организация какая-то, будь то государство, будь то семья, будь то человек, еще неважно кто. Поэтому, дорогие друзья, для нас наша особенность мусульман должна быть именно истина, именно правда. И несмотря ни на что. Это самое главное условие. Несмотря ни на что. Даже если это будет для нас вредно. А в ахирате это будет полезно. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.